Hello students of class 7. Today we are going to discuss about the various changes around us. The various changes around us has been categorized into two categories, which are physical changes and chemical changes. And in this section of this chapter, today we are going to discuss about the physical changes and chemical changes. You can see various changes around us. Changes occur around us all the time. Ice melts into water, water freezes into ice, sugar dissolves in milk, milk sets to form curd, and inflated balloon changes shape when it is squeezed, and wax melts when it is heated. These are the common changes that you can see around you. গাখীৰ এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে থৈ দিলে গাখীৰবোৰ জমি কি হৈ যায় আমাৰ দৈ হৈ যায় গাখীৰত চেনি দিলে চেনিখিনি নোহোৱা হৈ যায় গাখীৰৰ লগত মিলি যায় তাৰ পিছত আমাৰ আইস এটুকুৰা যদি আমি ওলাই কিনে বাহিৰত ৰাখি দিও নরমাল টেম্পারেচাৰত এটো মেল্ট হৈ কিনে পানী হৈ যায় these are the common changes that we see around us yes or no we have learned that all changes can be broadly classified as physical or chemical changes based on whether or not the change result in the formation of new substance or compound in class 6 you learn that all the changes around us has been categorized into two groups. That means they are physical change and chemical change. Na? আৰু এইটো আমি কি বেসিছত categorize কৰিছিলো যদি আমাৰ কিবা এটা chemical reaction হৈ কিনে নতুন সাবস্টেন্স এটাৰ ফৰ্মেশন হয় তেতিয়া আমি তাক chemical change বুলি কৈছিলো আৰু কিবা এটা চেঞ্জত যদি কোনো নতুন সাবস্টেন্সৰ ফৰ্মেশন নহয় তেনেহলে আমি তাক physical change বুলি কৈছিলো না now we will discuss the physical change in details এতে আমি physical change details ত discuss কৰিম changes that affect only the physical properties of a substance and where no new substances are formed are called physical changes this is the definition of physical changes na eto amar ki hoy physical changes or definition hai you neatly write it in your note copy so let's understand the definition changes that affect only physical properties mane shape size states like solid liquid gas so these are the physical properties of any substance so যদি কিবা physical properties ত কোনো চেঞ্জ হয় তেনে হলে আৰু লগত চেঞ্জৰ ফলত যদি কোনো নতুন সাবস্টেন্সৰ ফৰ্মেশন নহয় তেনে হলে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছক আমি কি চেঞ্জেছ বুলি কও physical changes বুলি কও ঠিক আছে when water changes to steam on heating or to ice on cooling no new substances are formed তোমালোকে জানা যে পানী গৰম কৰিলে it becomes vapor না water vapor হৈ যায় water vapor কি পানীৰে gas state না পানীৰে আৰু এটা ফৰ্ম আৰু এটা state that is gas state আমাৰ টোটাল তিনিটা state আছে solid liquid আৰু gas so পানী যেতিয়া আমি হিট কৰো তেতিয়া হি gas stateত গুচি যায় that is called steam and যেতিয়া আমি পানীক কুল কৰো ফ্ৰিজত ৰাখো তেতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ আইস হৈ যায় that is the solid state না so এই তিনিটা স্টেটৰ মাজত যে চেঞ্জ হৈছে solid liquid আৰু গ্যাস ইয়াতে কোনো নতুন সাবস্টেন্সৰ ফৰ্মেশন নহয় আমাৰ আইসটো পানী ওয়াটাৰ ভেপৰটো পানী আৰু আমি যোনটো লিকুইড ফৰ্মত আমাৰ ওয়াটাৰ আছিল হেটো আমাৰ কি নরমাল পানীয়ে কোনো বেলেগ নতুন সাবস্টেন্সৰ ফৰ্মেশন ইয়াত হোৱা নাই that's why it is a good example of physical change na
ice, water and steam are different only in their physical properties. আমি ডিসকাস কৰিলোঁ যে আইচ ৱাটাৰ আৰু ষ্টিম এই তিনিটাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে অনলি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিছত ডিফাৰেঞ্চ আছে দ্যাট ইজ ইন দেয়াৰ ষ্টেট ওৱান ইজ দি সলিড ষ্টেট দ্যাট ইজ আইচ এণ্ড ওৱান ইজ দি লিকুইড ষ্টেট দ্যাট ইজ দি ৱাটাৰ দি লিকুইড ইটসেল্ফ এণ্ড দি থাৰ্ড ইজ দি ৱাটাৰ ভেপাৰ দ্যাট ইজ দি গেছিয়াছ ষ্টেট তিনিটা ষ্টেটৰ ডিফাৰেঞ্চ আমাৰ ইয়াতে আছে ঠিক আছে এণ্ড ষ্টেট ইজ এ physical property so it is a physical change na now water is the liquid form a steam is a gaseous form na water is the liquid form and steam is the gaseous form to তোমালোকে জানা যে ওয়াটাৰ আমাৰ কি হয় লিকুইড ফৰ্ম হয় আৰু ষ্টিমটো কি হয় গেছিয়াছ ফৰ্ম হয় আমি ক'লো অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো না দেয়াৰফৰ দি চেঞ্জেছ আৰ ফিজিকেল চেঞ্জ না সাম আদাৰ এক্সাম্পল অফ ফিজিকেল চেঞ্জেছ আৰ কিছুমান আৰু এক্সাম্পলছ দিয়া আছে আমাৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছৰ দ্যাট ইজ মেল্টিং অফ বাটাৰ যেতিয়া আমি হিট কৰোঁ মেল্ট হৈ যায় কিন্তু অলপ পিছতে কুল হোৱাৰ পিছত আকৌ সলিড হৈ যায় সো ইট ইজ এ ফিজিকেল চেঞ্জ না দেন টেয়াৰিং অফ পেপাৰ এটা যেতিয়া আমি ছিঙি পেলাওঁ ঠিক আছে পেপাৰ এটা যেতিয়া আমি টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিওঁ তাত পেপাৰটোৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিছৰ মাজত কোনো চেঞ্জ নাহে পেপাৰটো পেপাৰে থাকে তাৰ সাইজত চেঞ্জ আহে না তাৰ শেপত চেঞ্জ আহে সো টেয়াৰিং অফ পেপাৰ ইজ অলসো এ ফিজিকেল চেঞ্জ ব্ৰেকিং অফ গ্লাছ এটুকুৰা বা গ্লাছৰ কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি ভাঙি পেলাওঁ তেতিয়া গ্লাছটো তো আমাৰ নতুন বেলেগ সাবস্টেন্স হৈ না যায় তেতিয়া আমাৰ গ্লাছটো গ্লাছে থাকে না সো গ্লাছটো যদি গ্লাছে থাকে তেনেহলে এটা আমাৰ কি চেঞ্জ হ'ব ফিজিকেল চেঞ্জ হ'ব ডিসলিউশন অফ সুগার ইন ওয়াটার ডিসলিউশন মিন্স পানীত ডিসলিউশন অফ সুগার ইন ওয়াটার মিন্স যেতিয়া আমি পানীত অলপমান সুগাৰ দি কেনে আমি ষ্টিৰ কৰোঁ না তেনেহলে কি হয় আমাৰ সুগাৰবোৰ পানীৰ লগত মিহি যায় দিস ইজ অলসো এ ফিজিকেল চেঞ্জ না এটো আমাৰ কি হয় ফিজিকেল চেঞ্জ হয় সো পানীৰ মাজত যে আমাৰ সুগাৰ মলিকুলবোৰ সমাই যায় তাত কোনো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন নহয় তাত কোনো নতুন সাবস্টেন্সৰ ফৰ্মেশন নহয় আমাৰ সুগাৰটো সুগাৰে থাকে পানীটো পানীয়ে থাকে আমি ইচ্ছা কৰিলে আকৌ সেই সুগাৰখিনি উলাই ল'ব পাৰো যোনটো আমি এইটো চেপ্টাৰৰ পিছত পঢ়িম না সো দিস ইজ অলসো এ physical change now evaporation of seawater means amar sea jinbilak water ase due to heating effect of sunlight they get evaporated na yote ki hoi jay sea water bor liquid form or pora amar water vapor form ki hoi jay convert hoi jay due to extreme sunlight na so yato amar ki hoy water or only state of change hoy na and state is a physical property so evaporation of seawater is also a example of physical change now condensation of water vapor means amar water gas form or pora convert hoi kene liquid form ot aha na so water vapor or pora amar water liquid hisabe convert howa process tor naam hol condensation so yato amar ki hoy only state or change hoy so it will also be a physical change okay now let us discuss about the different characteristics of physical changes na ete ami kisuman characteristics discuss korim ka physical changes or the first property or first characteristic is a physical change affect only the physical properties of a substance such as size, shape and state. So, eta physical changes ot ki bostu change hobo pare amar only physical properties change hobo pare aru hey physical properties bor ki shape, size aru state. Ibilak bostute change hobo pare. ঠিক আছে no new substance is formed in a physical change. Eta physical change ot ketiao notun substance or formation no hoy. Then the third characteristics is the substance after the change and the substance before the change are same chemically na so amar
ফিজিক্যাল চেঞ্জেছ হোৱাৰ আগতে যোনটো সাবষ্টেন্স আছিলে আৰু ফিজিক্যাল চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত যোনটো সাবষ্টেন্স আছিলে তাৰ কেমিক্যালি দুটা সাবষ্টেন্সে কি হ'ব সদায় সেম হ'ব না তাৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলা সদায় সেম হ'ব না সো দিস ইজ দি থাৰ্ড ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স না students now the fourth and last characteristic of physical change is a physical change can be either reversible or irreversible physical change eta amar reversible hobo pare aru amar irreversible hobo pare reversible aru irreversible or meaning ki ami tolot discuss korim a reversible change is one that can be reversed by removing the cause of change na reversible change amar kenekwa jonto ami ako mane change to hoar pisot kiba eta substance ok ami change korar pisot ako heito formot ami return anibo paru na enekwa dhoroner changes ok ki boli koa hoy reversible change boli koa hoy for example আমি আইসক যেতিয়া হিট কৰো অলপমান টেম্পারেচার দিও তেতিয়া পানী হৈ যায় না লিকুইড হৈ যায় ওয়াটার হৈ যায় আকো সেই ওয়াটার খিনিক লৈ কেনে যদি আমি আকো ফ্রিজ কৰো আকো যদি ঠান্ডা কৰো দেন ইট উইল বিকাম আইস সো আইসৰ পৰা ওয়াটার আৰু ওয়াটাৰৰ পৰা আইস আমি কি কৰি থাকিব পাৰো চেঞ্জেস তো ৰিভার্স কৰি থাকিব পাৰো না যেতিয়া যোনটো লাগে তেতিয়া হেইটো বনাব পাৰো দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ কল্ড ৰিভাৰ্সিবল চেঞ্জ আৰু ইৰিভাৰ্সিবল চেঞ্জ কি এন ইৰিভাৰ্সিবল চেঞ্জ ইজ ওয়ান দ্যাট ক্যানট বি ইজিলি ৰিভার্স যোনটো আমাৰ মানে ইজিলি ৰিভার্স কৰা না যায় ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰেকিং অফ এ গ্লাস টিয়াৰিং অফ এ পেপাৰ না পেপাৰ এটা ছিঙি পেলোৱাৰ পিছত হেইটো আকৌ জোৰা লগাই কেনে সেম টু সেম কৰাটো অলমোস্ট ইম্পসিবল ঠিক তেনেকে উইন্ডোৰ গ্লাস এটা ভাঙি দিয়াৰ পিছত হেইটো জোৰা লগাই কেনে সেম বনোৱাটো আমাৰ অলমোস্ট ইম্পসিবল সো such types of physical changes are called irreversible physical changes so there are two type of physical changes one is reversible and another is irreversible এই দুটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে না what kind of changes is involved when a sheet of paper is shared আমি ডিসকাস কৰিছো এটা পেপাৰ যেতিয়া আমি সিঙি পেলাও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে সেই চেঞ্জেস তো কি হ'ব আমাৰ irreversible physical change hobo because it is not possible to regain the same shape of that paper na students etia ami discuss korim crystallization na so crystallization process to discuss korar agot crystal ki bostu ami heito janilo crystals are the purest form of solid substance crystal ki hoy amar purest form of solid substance mane eta enukwa solid substance jot junnoge ekdom pure tat kuno impurities ba kuno beleg mixer nai jodi ami ko eta sugar or crystal tat only sugar molecule thakibo tar bahire beleg ekona thake na so enukwa dhoroner crystalok ki boli koa hoy enukwa dhoroner substance ok ki boli koa hoy amar crystal boli koa hoy they have definite geometrical shape so crystals boro definite kiba eta geometrical shape thake ebor bikhoye tomaloke higher class ot poriba now let's discuss about the process of crystallization so crystallization is the process of separating solid from its solution of crystal yeah. So crystallization of ki kore amar it is a process by which we can separate the solid from its solution as crystal ঠিক আছে so কোনো এটা pure solid substance আমি obtain কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে crystallization কৰিব লাগে আৰু crystallization কেনেকে কৰে মই অলপমান ৰাফলি তোমালোকক এটা আইডিয়া দি আছো না so suppose আমাৰ sugar চেনি তারে পিওর ফর্ম পিওর ক্রিস্টাল তোমালোকে অবটেইন কৰিব লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমত আমি সুগাৰ লম তো সুগাৰৰ মাজত কিবা কিবি ইম্পিউৰিটিজ থাকিব পাৰে ঠিক আছে সুগাৰটো লৈ কেনে আমি কি কৰিম পানীত গুলাম দ্যাট ইজ কল্ড সলভেন্ট না সো সলিড এটা লৈ কেনে আমি
কি কৰিলোঁ সলভেণ্টত মিহলি কৰিলোঁ কৰিলে কিবা এটা সলিউশ্যন ফৰ্ম হ'ব না ঠিক আছে সলিউশ্যন ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া সেই সলিউশ্যনটোক ইভাপৰেশ্যন কৰিম সলিউশ্যনটোক যেতিয়া আমি ইভাপৰেট কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইভাপৰেশ্যন মিন্স ভেপৰাইজেশ্যন না মানে সেই সলিউশ্যনটোক যেতিয়া আমি হিট কৰিম তেতিয়া তাৰে পৰা কি হ'ব আমাৰ ৱাটাৰবোৰ উলিয়াই যাব আৰু সলিড সলিউট যোনটো আমি মিক্স কৰিছিলোঁ মানে সুগাৰ যে মিক্স কৰিছিলোঁ আমি তাত সেইখিনি আমাৰ তলত ৰখি যাব না সো এনেকৈ আমি ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ পাৰফৰ্ম কৰোঁ না সো ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত তোমালোকে হায়াৰ ক্লাছত পঢ়িবা ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ফিজিকেল চেঞ্জ আৰু ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন এটা ফিজিকেল চেঞ্জেছৰ এক্সাম্পল হয় physical change or example হয় and is used to get pure crystal of certain substance আৰু crystallization কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে কিবা এটা সাবস্টেন্সৰ পিওর ফর্মত পাব কাৰণে ইউজ কৰা হয় আমাৰ crystallization for example we get salt by evaporation of sea water আমাৰ আমি যে salt নিমখ যে খাও এটো আমাৰ কৰ পৰা বনায় sea water পৰা বনায় না sea water মাজত কি হৈ থাকে আমাৰ salt বৰ মিক্স হৈ থাকে salt with some other impurities কি হৈ থাকে মিক্স হৈ থাকে আৰু তাৰে পৰা ইভাপৰেশ্যন কৰি কেনে আমাৰ কি কৰে ইভাপৰেশ্যন কৰি কেনে ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন কৰি কেনে আমাৰ কি কৰে আমাৰ সল্টবোৰ উলিয়াই আনে না কৰ পৰা সি ওয়াটাৰৰ পৰা না বাট দি সল্ট দ্যাট উই গেট ইজ নট পিওর প্ৰথমত যেতিয়া আমাৰ ইভাপৰেশ্যন কৰি কেনে আমাৰ উলিয়ায় তেতিয়া আমাৰ কমপ্লিটলি পিওর নাথাকে সল্টটো তাত কিছুমান ইম্পিউৰিটিজ মিক্স থাকে তাত কিছুমান বেয়া বস্তু মিক্স থাকে সো ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন ইজ ইউজ টু গেট পিওর ক্রিস্টাল অফ সল্ট তার পিছত কি করা হয় ক্রিস্টালাইজেশন করা হয় ক্রিস্টালাইজেশন করি কেনে কি করা হয় আমার পিওর সাবস্টেন্স অবটেইন করা হয় পিওর সল্ট অবটেইন করা হয় পিওর ক্রিস্টাল অফ আদার সাবস্টেন্স ক্যান বি অবটেইন থ্রু দিস মেথড সো এনেকুৱা মেথড ইউজ কৰি কিনে আমি কি কৰিব পাৰো পিওর ক্রিস্টাল অফ এনি সাবস্টেন্স আমি অবটেইন কৰিব পাৰো ক্রিস্টালস আর ফর্মড ন্যাচুরালি বাট can also be made artificially by crystallization crystal আমাৰ বহু সময় দেখা যায় ন্যাচুৰালিও ফৰ্ম হয় আৰু আমি আৰ্টিফিশিয়ালিও ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন কৰিব পাৰো ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰে ফাৰ্স্ট এ সলিউট ইজ ডিজলভড ইন এ সলভেন্ট যেনেকুৱা কৈছিলোঁ যে চেনি আৰু পানী ইয়াতে সলিউট হল আমাৰ চেনি আৰু পানীটো হল সলভেন্ট টিল দি সলিউশন বিকাম স্যাচুৰেটেড যেতিয়ালৈকে আমাৰ সলিউশনটো কমপ্লিটলি স্যাচুৰেটেড হৈ নাযায় স্যাচুৰেটেড মানে এনেকুৱা এটা কন্ডিশন যোনটো কন্ডিশনত মানে তাত মানে আমি পানীত আমি চেনি ইমান মিহলি কৰিম মানে ম্যাক্সিমাম আৰু যাৰ পিছত তাত আৰু মিক্স নহয় তাৰ পিছত আৰু চেনি তাতে গুলি না যায় সো এইটো কন্ডিশনক কি বুলি কোৱা হ'ব সলিউশনটোক স্যাচুৰেটেড বুলি ক'ব ঠিক আছে তাৰ মানে তাত আৰু চেনি আমি মিক্স কৰিব নোৱাৰো তো এনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশনক কি বুলি ক'ব saturated solution the solvent is allowed to evaporate to get large crystal of the solute আৰু মই জেনেকে কৈছিলো যে মিহলি কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমি সেই পানীখিনি সেই সলিউশনখিনি কি কৰিব লাগিব ইভাপৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইভাপৰেশ্যন মিন্স তাৰে থকা ওয়াটাৰখিনি আমাৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কি ফৰ্মত ওয়াটাৰ ভেপৰ ফৰ্মত না গ্যাস ফৰ্মত কৰাৰ পিছত কি থাকিব পানীৰ ভিতৰত মিক্স হৈ থকা যোনবোৰ সলিউট আছিল মানে চেনি আছিল হেবোৰ কি হ'ব আমাৰ উলিয়াই আহিব crystallization is commonly used in industries to form crystals of substance like sugar common salt urea alum and copper sulfate from their respective solutions so crystallization commonly কত ইউজ কৰা হয় ইন্ডাস্ট্রিজ বোৰত ইউজ কৰা হয় কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় to form the crystal of substance like sugar বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় common salt যোনটো আমি খাও নিমখ হেটো বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইউৰিয়া এলাম এন্ড কপাৰ সালফেট এনেকুৱা ধৰণৰ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স বোৰ বনোৱাৰ কাৰণেও ইউজ কৰা হয় আৰু কেনেকৈ বনায় এবোৰ বনায় বাই দি ইভাপৰেশ্যন এন্ড ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন ইভাপৰেশ্যন অৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন অফ देयर ৰেসপেক্টিভ সলিউশন না সলিউশন বোৰ সকলোৰে নিজৰ নিজৰ সলিউশন আছে সেই সলিউশন বোৰ কি কৰে ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন কৰি কেনে আমাৰ এই সাবস্টেন্স বোৰ ক্রিস্টালস বোৰ বনোৱা হয় ঠিক আছে I hope তোমালোকে
আজি যি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউটছ থাকে তেনেহ'লে সুধিবা আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত আমি ষ্টাডি কৰিম ডিটেইলছত এবাউট দি কেমিকেল চেঞ্জেছ না ওকে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ হেভ এ নাইস ডে